ैकुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः कुलधर्माणां मनुष्याणां वासो भवति सुश्रुमा జాతి ధర్మములు కులధర్మములు నశించిపోతున్నవి. కులధర్మములు నశించిన మానవులకు శాస్త్రం మనం ఉన్నాం. అహో భగ మళ్ళీ ఎక్కువైతే ఆయాస పడుతుంది. మీరే కొంచెం స్లో, కొంచెం ఫాస్ట్గా, ఎక్కువ దీర్ఘంగా ఉంటుంది. మరి మీకే కష్టమవుతుంది, చాలా అయిపోతుంది. అందరికి ఓపుకున్నారు కదా, ఆపద్దు, కొంచెం స్పీడ్గా చదవాలి. అంత దీర్ఘాలు వద్దు, దీర్ఘాలు వద్దు, కొంచెం ఎక్కువైందమ్మా. ఇప్పుడే ఇదే ఎక్కువ స్పీడ్ వద్దు అంటుంది, దీర్ఘాలు వద్దు అంటున్నాను అన్న. పాట పాడుతున్నారు కదా, చదవండి అంటున్నా, అంతే. అది మంచిగా ఉండదు. అలవాటైపోయింది. యది మామ ప్రతీకార మశస్త్రం శస్త్రపాణయ గాత్రాష్ట్రార మతరం భవే. సంజయ ఉవాచ ఏవ ముక్తార్జునస్యోపస్థ ఉపావసిత్ విసృజం సతరం చాపం సంవిఘ్నమానసః. ఇది శ్రీమద్గీత ఉపనిషత్ బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే అర్జున విషాద యోగో ప్రథమోధ్యాయ. రెండోది ముఖ్యం, రెండోది 18 ముఖ్యం. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. అధ్యాయః తమిదం వాక్య ఉవాచ రమర్జనా రుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తో కృష్ణ పరంతప. అర్జునోవాచ కథం భీష్మమహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన గురూన్ హత్వా హి అత్వార్థకామాస్తు ప్రదిగ్ధా నచైతద్విత్ కతిర్నో గరియో యద్వా జయేమ యది వా ను జయేయుః యానేవ హత్వా న జీవిషామా రాష్ట్ర కర్పణ్యదోషోపహతస్వ కృష్ణ కృపణత్వం ఆత్మజ్ఞాన శూన్యత అనే దోషం చేత పట్టుబడిన వాడై ధర్మ విషయంలో సందేహపడిన అడుగుతున్నాను. ఏది నిశ్చయంగా శ్రేష్ఠమో దాన్ని చెప్పు. నేను నీ శిష్యును శరణపొందిన వాడును. ఈ ప్రకారంగా నడుచుకోవడం శాసించింది. నహి ప్రపశ్యామి एव मुक्तहृषीकेशं गुणाकेश मुक्ता तृष्णीं बभूवः. నేను యుద్ధం చేయనని పలికి ఊరుకుంటాను. తుమువాచ హృషీకేశ సహజం భారత సేనయో
त्वमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यादन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावदां च भाषसे गतासो नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः कल्ये वयमुतः परम् यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तस्य न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमा नो यदयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभा समुदितसुखं धीरं संहृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते ततः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्त्वत्वदर्शिः अविनाशि च तद्विद्येन सर्वमिदं ततं विनः समवेशाश्च न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्दिश्य भारत चैनं व्यति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितव्यो न भूयः अजो नित्यश्शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदविनाशिनं नित्यं येन मयमूयं तदन्तपुरुषं पार्थ वसां विजीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं वेदयन्त्योऽपो न शोकयति मारुतः अचोद्यो यदाभ्यो मक्लेभ्यो सर्षये सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः ఇతడు ఆత్మ నిత్యుడు సర్వవ్యాపి స్థిరస్వరూపుడు నిత్యుడు పురాతనుడు అవ్యక్తోయమచింత్యోయం అవికార్యోయముచ్యతే తస్మాదేవం విదిత్వైనం నను శోచితుమర్హసి అదచైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతం తదా విత్వం మహాబాహో నైవం శోచితుమర్హసి जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्रता परिदेवरा आश्चर्यवत्पश्यति कच्चिदेन माश्चर्यवद्भदति तदैव वशृणोति स्वावेन देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्व भारत ఈ ఆత్మ ఎన్నడూ చంపబడడు కావున ఏ ప్రాణి విడిచి కూడా దీని గురించి శోకింపదడు సదరం అభిషేకం न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं
कीर्तिं च हित्वा अतीतं च विभूतानि सम्भावितश्च च कीर्तिर्मरणानि वयदृढादुपरतं पश्यन्ति त्वां महारथा येषां चित्रं बहुमतो भूत्वा वाच्यपदां च बहून् वदिष्यन्ति सवाहितां चिन्तन्तस्तवस्तामत्यं ततो दुःखम् अतो वा प्राप्यते स्वर्गं चित्वा वा मोक्षसे तस्मात् युद्धाय कृतनिश्चया కావున లెమ్ము యుద్ధంలో సంసిద్ధుడు కము సుఖ దుఃఖే సభే కృత్వా धर्मस्य व्यवसायात्मिका कामात्मा ऐश्वर्य प्रसक्तानां त्रैगुण्य विषया वेदा योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ ब्राह्मणस्य विजानतः योगस्थः कुरु कर्म दुरेण ह्यवरं कर्म विधियोगाद्धनञ्जया बुद्धौ शरणमनुष्य निष्काम कर्मानुष्ठान बुद्धियुक्तो जहातिह तस्माद् योगः कर्म కాబట్టి యోగం కొరకు నిష్కామ కర్మయోగం కొరకు ప్రయత్నము కర్మ నేర్పడుతున్న మోహకరుణం తదా గంతా శృతి ప్రతిపన్నాతే चित्तप्रज्ञस्य का भाषा भगवान प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् प्राप्तमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तृप्तः चित्तप्रज्ञो तथोच्यते शनुद्विग्नमानां सर्वत्र न प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
यदा संहरते कुर्माङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవజ్రం రసోపేక్షా పరం దృష్టాదివర్తతే యతతో హ్యపి కౌంతేయ పురుషస్య విపక్షితః ఇంద్రియాణి ప్రమాదీని హరంతి ప్రసవం మనః తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్తాసీతమత్పరః వశేషేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. ఎవరి ఇంద్రియములు స్వాధీనందుంటునో అతని జ్ఞానమే ధ్యాయతో విషయాన్ ధ్వంసః సంగస్తేషు ప్రజాయతే సంజాయతే కామః కామక్రోధో అభిజాయతే క్రోధాత్ భవతి సమోహః సమోహాత్ స్మృతివిభ్రమః స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశః ప్రణశ్యతి. రాగద్వేషవియుక్తైస్తు విషయానింద్రియైశ్చరం ఆత్మవశై విధేయాత్మా ప్రసాదమధిగచ్చతి. ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం అనికర్షోపజాయతే ప్రసన్నచేతసో యస్సు బుద్ధిః పర్యవతిష్ఠతి. మనో నిర్మలత్వం కలగగా మనసులు సమస్త దుఃఖాల నుండి విషయించిపోతున్నాయి. నిర్మల మనస్సునికి బుద్ధి స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది. నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్య నచ యుక్తస్య భావనా నచ భావయతః శాంతిః శాంతస్య సుఖస్థితం. ఇంద్రియాణాం హితరతాం యన్మనో విధీయతే తర్షహరతి ప్రజ్ఞాం వాహిర్నావమివాంబసి. తస్మాదస్య మహాబాహో విగృహీతాని సర్వశః ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్యः తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृतभूतानि स निशा पश्यतो मुनिः. ఇంద్రియ నిగ్రహపరుడు యోగి మేల్కొని ఉంటాడు, ఆత్మాలోకం చేస్తూ ఉంటాడు. దేని శబ్దాల విషయంలో ప్రాణులు మేల్కొని ఉంటారు. ఆసక్తి ప్రవృత్తిలో అది విశేషాల నుండి పరమాతత్వం దర్శించి మనింద్రకు రాత్రిగా ఉంటుంది. అపూర్వమా కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే శాంతిమాప్నోతి న కామకామి విహాయ కామాం యస్సర్వాన్ మమాం చరతి నిస్పృహా నిర్మమో నిరహంకారః ప్రశాంతిమధిగచ్చతి. అహంకారం మమకార ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడో అతడే శాంతిని పొందగలడు. ఏషా బ్రహ్మీ స్వాంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణ ఉపనిషత్ బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే సాంఖ్యయోగో నామ ద్వితీయోऽధ్యాయః. తర్వాత కర్మయోగం వస్తున్నది. ఏం చదువుతున్నారు? నేను చదవట్లేదు. నేను చదవట్లేదు. అదే చెప్తాను. దాని తర్వాత జ్ఞానయోగం వస్తుందమ్మా. కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం. జ్ఞానయోగం తర్వాత కర్మ సన్యాస యోగం. భక్తి యోగం చదువుతారా? 12th నుంచి చదువుతారా? 12th చదువుతా. 12th స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆత్మ సమయోగం, ఆత్మని ఏ విధంగా ఉంచుకోవాలి, ఏ విధంగా చేయాలి లేదంటే విజ్ఞాన యోగం. జ్ఞానము విజ్ఞానం. జ్ఞానము బోధ, విజ్ఞానం మన ఫ్యాక్టరీలో ఎట్లా ఉండాలి, జీవితంలో ఎట్లా ఉండాలి అని చెప్పేది విజ్ఞాన యోగం. అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం. రెండే బుక్స్ ఇచ్చారు. ఇంకా ఎక్కడనే అయిపోయిందమ్మా. కాదు, బుక్స్ ఎక్కడనే అన్న. ఇంకా బుక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? 4-5 బుక్స్ ఉన్నాయన్నారు. భగవద్గీత నాన్న
తీసుకున్నారు అంటే ఇక్కడ ఎత్తు పెట్టుకుందాం పెట్టుకోండి తీసుకోండి పర్లేదు ఇంకేదైనా పెట్టుకోండి. రాజవిద్య రాజగుహ యోగం నవమోదయం 9, తర్వాత విభూతి యోగం, విభూతి యోగం తర్వాత విశ్వరూప సందర్శనం, విశ్వరూప సందర్శనం తర్వాత ఆయన వచ్చాడు భక్తి యోగం. భక్తి యోగం చదువుదామమ్మా. భక్తి యోగం స్టార్ట్ చేద్దాం. భక్తి యోగం స్టార్ట్ ఇంకా ఇది ముఖ్యం. భక్తి యోగం కూడా రెండో అధ్యాయం ఎంత ఇంపార్టెంటో 18వ అధ్యాయం అట్లా ఇంపార్టెంట్. ఈ 12 కూడా అంతే. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. అర్జున ఉవాచ ఏవం సహృత్తాయే తత్తాత్మాం పర్యుపాసతే అక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమా. ఉవాచ మయా కూటస్థమచలం ధ్రువం సంయమేంద్రియగ్రామం సర్వాణి కర్మాణి అహం మన అధ్యస్య మయి బుద్ధిం నివేశయ నివశస్య మయేవ అత అద చిత్తం సమాధాతుం అభ్యాసేభ్య శక్తోసి కర్తం మధ్యో సమస్త కర్మల యొక్క ఫలములను చేయించుడు. కర్మ చేయొద్దంటే కర్మ చేయమంటున్నాడు కానీ దాని ఫలాలను ఆశించకు. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ దైవం, ప్రేమే దైవం. ఈ రెండే ముఖ్యం, శ్రేష్టమైనది. అటు కర్మ ప్రత్యాగం చేసి ముఖ్యమైన జీవితంలో ఎట్లా ఉండాలనేది. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖసు తక్షమే సంతుష్టశ్చ యోగి యతాత్మా దృఢ సమస్త ప్రాణులేడా ద్వేషం లేనివాడు, మైత్రి కరుణ గలవాడు, అహంకారం మమకారం లేనివాడు, సుఖదుఃఖములందు సమభావం గలవాడు, ఓర్పు గలవాడు, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తితో ఉండేవాడు, యోగికుడును, మనస్సును స్వాధీనపరచుకునేవాడును, దృఢమైన నిశ్చయం గలవాడును, నా యందు సమర్పింపబడిన మనోబుద్ధులు గలవాడును, నా యందు భక్తి గలవాడును ఎవరు గలడు అతను నాకు ఇష్టడు. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకే లోకాన్నో ద్విజ మే ప్రియ అనపేక్షీనో ప్రియ.
इव न पृष्यति न द्वेष्टि न शोषित न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी यस्य मे प्रियः मित्रे च तदा तमसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन निकेतस्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्मामृतमिदं यदुक्तं पर्युपासते स तथा नाम मे प्रियः। इदमद्वैता उपनिषत् ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे భక్తియోగం నామ ద్వాదశాధ్యాయం. చూడండి, తల్లి కదా ఎట్లా బిడ్డకి చెప్తాడు, అట్లా అర్జునుడికి బుజ్జిగిస్తూ చెప్తున్నాడు అన్ని విషయాలు. ఎట్లా ఉండాలి ఏంటని మనం ఎట్లా చెప్తాము మన పిల్లలకి. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. భగవద్గీత అథ త్రయోదశోధ్యాయః. क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च केशव. एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः. ఈ శరీరమే క్షేత్రం అనబడుతుంది. దీన్ని తెలుసుకున్నవాడు క్షేత్రజ్ఞుడు, దాని లోపల ఆత్మని. క్షేత్రజ్ఞులను తిరిగిన వారని చెప్పుదు. క్షేత్రజ్ఞం చాపి సర్వక్షేత్రేషు భారత. జ్ఞానవదం తత్క్షేత్రం యచ్చయదృచ్చ యద్వికార్యో యత్ప్రభావశ్చ నిర్నహుదాగీతం బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ ఏకమద్భిర్నిశ్చితైః. ఈ బ్రహ్మసూత్రాల్లో కూడా ఇదే మన వివేషం చెప్పింది అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. మహాభూతో ఇంద్రియా ఇచ్ఛాద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతచేతనా. అమానిత్వా సమచిత్తత్వా నిష్టో నిష్టోపపత్తిషు మయి చానన్యయోగేన మతిర్జన సంశయీ అధ్యాత్మజ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజ్ఞానాంతదర్శనం. ఏ గుణాలు ఉండకూడదు, ఏమి ఉండాలో చెప్తున్నాడు అమ్మాయి. స్వచ్ఛంగా చదివిస్తాను. తను తాను పొగడు కొనుక్కొనుట, బంధము లేకుండా మనోవక్కానికి సర్వప్రాణులను బాధింపకుండుట, ఓర్పు కలిగి ఉండుట, రుజుత్వం శుద్ధిని కలిగి ఉండుట, సన్మార్గము మోక్ష మార్గము స్థిరంగా నిలబడుట, మనసును బాగా నిగ్రహించుట, ఇంద్రియ విషయమును శబ్ద స్పర్శాదులందు విరక్తి కలిగి ఉండుట, అహంకారం లేకుండుట, పుట్టుక చావు ముసలితనము రోగము వాని వనకలు దుఃఖం దోషాలను మాటమాటికి భరించుకుంటూ కొడుకులు భార్య ఇల్లు మున్నగు అనేది ఆసక్తి లేకుండుట, మరియు వారిని తగడం లేకుండుట, వారి కలుగు సుఖదుఖము తనకే వెళ్ళినట్టు అభిమానింపకుండుట, ఇష్టానిష్టం శుభాశుభం సంప్రాప్తించినప్పుడు సంస్కృతి కలిగి ఉండుట, నా యందు భగవంతుని అనన్యమైన నిశ్చల భక్తి కలిగి ఉండుట, ఏకాంత ప్రదేశంలో ప్రతిబంధం చేయుట, ఆశ్రయించి జనసమూహానికి ప్రీతి లేకుండుట, ఆధ్యాత్మిష్టం
దీనికి వ్యతిరేకమైందంతా ఆ అజ్ఞానం అని తెలియదగ్గేది. విజేయం యత్తత్ర వక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా అమృతమస్మృతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ న సత్కన్యాసదుచ్యతే సర్వతః ప్రాణిపాదం సర్వతః స్మృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య సర్వేంద్రియగుణాభాసం అసక్తం సర్వభక్షైవ నిర్గుణం గుణభోక్త బహిరంగస్య భూతానాం మచరం చరమేవ చ సూక్ష్మప్రాక్తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్ అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తం వివచతే మితస్థితం భూతభర్తృ చ తద్ధేయం దశిష్టి ప్రభ విష్ణు చ సమసం పరముచ్యతే జ్ఞానం ధ్యేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య వినిష్ఠితం ఇది క్షేత్రం తదా జ్ఞానం చోక్తం సమాసతః మద్భక్త వేదవిజ్ఞాయ మద్వాదయో అపపద్యతే ప్రకృతిం పురుషం చైవ విధిన్యాదీ ఉభావపి వికారం చ గుణాశ్చైవ విధి ప్రకృతసంభవః ప్రకృతిరుచ్యతే పురుషస్య దుఃఖానాం భోక్తే పురుషः ప్రకృతోऽస్తి భుంగే ప్రకృతిజ్ఞానవాన్ ఉపద్రష్టానుమంతా పరా యయం వేతి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైః సహ సర్వదా వర్తమానోపి న స భూయో విజాయతే. ఎవడి ప్రకారంగా పురుషుని గుణములతో ఉన్న ప్రకృతిని తెలుసుకుంటున్నాడో అతను ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ మరలా జన్మించడు. జ్ఞానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానం కర్మయోగేన చ పరే అన్యే కేవమజానంతం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగ సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతి పరమేశ్వరం వినశ్యంత వినశ్యంతం య పశ్యతి న పశ్యతి సమం పశ్యంతి సర్వత్ర సమवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्वात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृतैव च कर्माणि पश्यति तदात्मानं यदा भूतपृथग्भाव मेकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारः अनादित्वा यदा सर्वगतं सूक्ष्म दशाजन्मोपलिप्यते सर्वत्र तदात्मा यदा प्रकाशयति क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृष्णं क्षेत्रयोरेव
उद्भूत उपनिषत् ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ योगो नाम त्रयोदशाध्यायः క్షేత్రము మనం క్షేత్రజ్ఞుడు భగవంతుడు మనలోనే ఉన్నాడు ఆత్మరూపంలో. ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీ భగవద్గీత అథ చతుర్దశోధ్యాయः గుణత్రయవిభాగయోగः. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానినాజ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మనయం సర్వే పరాం సిద్ధిం పురోగతాం. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ యో నిబ్రహ్మా తస్మద్గర్భం దదామ్యహం సంభవం సర్వభూతానాం భవతి భారత సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః సంభవానియా సాహం బ్రహ్మం హృద్యోనిరహం బీజప్రవర్పితా సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణాం ప్రకృతి కాబట్టి సత్వరజ స్తమ గుణాలు మూడు కూడా నాశభేదులంటే ఆత్మను దేహమునందు లేక దేహముకు సంబంధించిన తత్రస్త్వం నిర్మలత్వాం ప్రకాశం మనామయం సంఘేన భద్రాది జ్ఞానసంఘే అనగా రజో రాగాత్మక విద్ధి సంఘం తనిబద్ధాదికం ధ్యేయ కర్మ సంఘేన ధేన. మనం చేసే కర్మలే ఆసక్తి జత చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఆత్మని బంధిస్తూ ఉన్నాయి. తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినం ప్రమాదరస్య నిద్రాభిష్టం ఎక్కువ బంధిస్తూ ఉంటాయి. సత్వం సుఖే సంగయతి రజం కర్మణి భారత ఆవృత్యతం తమః ప్రమాదే రజస్తమచ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత రజసత్వం తమచ్చైవ తమస్సం తం రజస్తః సర్వదా ఎప్పుడైతే జ్ఞానం మనలో కలుగుతుందో అప్పుడు సత్వగుణం బాగా వృద్ధి చెందుతుంది. రజోగుణం తమోగుణం కూడా రెండు ఒకటి, మరీ తక్కువ తమోగుణం రజోగుణం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది అందరికీ. ఈ సత్వగుణం కావాలంటే భగవంతుని గురించి మనం తెలుసుకోగలిగి ఉండాలి. లోభ ప్రవృత్తిరారంభ ప్రవృత్తి నివృత్తులను కూడా మనం తెలుసుకొని ఉండాలి. అప్రాకాశో ప్రవృత్తిచ్చ ప్రమాదో మోహయేవచ కురునందనః యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తథోత్తమవిదాం లోకాన్ నమనాన్ ప్రతిపద్యతే. ఎప్పుడైతే జీవుల్లో సత్వగుణం అభివృద్ధి పొందుతుందో మరణిస్తాడో అప్పుడు అతడు ఉత్తమ జ్ఞానం కలవారే అద్భుతమైన లోకాన్ని పొందుతాడు. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మసంధిషు జాయతే తదా ప్రళీయస్తమసి జాయతే. రజోగుణం ఇదిగా ఉంటే మూఢయోనుల్లో పుడతాడు. కర్మణ సుకృతస్య సంబంధమైన నిర్మల సుఖం కలుగుతుంది. రజోగుణం అంటే దుఃఖం కలుగుతుంది. తమోగుణం వల్ల అజ్ఞానం. సత్సత్సంగాయతే జ్ఞానం రజసో లోభయేవచ ప్రమాదమోహో ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థాం మధ్యే తిష్టంతి రాజస జగన్యగుణ వృత్తిస్తాదో నాణ్యం గుణేభ్య కర్తారం యదా దృష్ట
यच्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानिति नित्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखै ముక్తై అమృతమస్మృతే. జీవుడు దేహోత్పత్తి కారణమవుతున్నాడు. ఈ మూడు గుణములు దాటి పుట్టుక, చావు, ముసలితనం, మోక్షరహిత స్థితిని, ఆత్మస్థితిని పొందుతున్నాడు. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగై శ్రీన్ గుణానేతానతీతో భవతి ప్రభో హిమాచారం శ్రీన్ గుణానది. భగవాన్ వాచ ప్రకాశంచ ప్రవృత్తించ మోహమేవ నవ్యేస్తి సంప్రవృత్తాని నివృత్తాని కాంక్షతి ఉదాసీనవదాసీనో గుణవర్తంత ఇత్యేవ యోగతిష్ఠతి నేంగతి సమదుఃఖసుఖం స్వస్థం సమనోష్మాశ్చ ప్రియో ప్రియో ధీరాస్తుల్య నిందాత్మా సంస్తుతి మానవమాన మిత్రారిపక్షయో సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీతస్య ఉచ్యతే. మాంచయో అవిచారిణి భక్తియోగేన సేవేత న గుణాన్ సుమతి త్వయితాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. ఎవడు నన్ను అచంచలమైన భక్తి యోగంతో సేవిస్తున్నాడు, అతని గుణాన్ని లెస్సగా దాటివేసి మూడు గుణాలను కూడా బ్రహ్మంగా నొకటి జీవన్ముక్తులు అవ్వడానికి సమర్థులవుతున్నాడు. బ్రహ్మణో ఏ ప్రతిష్ఠా సధర్మశ్చ సుఖైకైకాంతికశ్చ. ఇది సంస్కృత ఉపనిషత్ బ్రహ్మ విద్యాయం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణాది గుణత్రయ విభాగ యోగం నామ మూడు గుణాల మధ్య. అదే మూడు గుణాలు ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఏదైనా బయట పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం, అది పంచమ దీపం, పంచదశ అధ్యాయం 15. శ్రీ భగవాన్ వాచ అదచ్చోర్ధ్వం ప్రసుతాస్తస్య శాఖా గుణప్రవృద్ధా విషయా ప్రధానా అదచ్చ మాల్యానృతంతకాని కర్మాణి బంధీమనుష్యలోకే న రూపమస్యేహ తదోపలభ్యతే నామో సురీడమూలం అసంగజసేన దృఢేన చిత్వా తతః పదం పరిమర్జితవ్యః యస్మిన్ గతానివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిం ప్రసుధా పురాణి. ఈ సంసార వృక్షం యొక్క స్వరూపం, ఈ ప్రపంచంలో సంసార శక్తి ఆది కానీ అంతం కానీ మధ్యస్థితి కానీ కనబడుతున్నది. గట్టిగా వేడిపారి ఈ సంసారంలో అశ్వత్థ వృక్షం అసంగమును బలమును ఆయుధంతో నరికివేసిన ఏ స్థానంలో ప్రవేశించిన వారు మరలా వెనుకకు సంసారం ఉంటారో, ఎవరి నుండి అనాది అని సంసార వృక్షం యొక్క ప్రకృతి వ్యాపించును ఆది పురుషులను పరమాత్మనే శరణం పొందుతున్నారు. అట్టి భక్తిభావంతో ఆ పరమాత్మ పదాన్ని వెతకవలను. నిర్మాణమోహ గచ్చంత మూఢా పదమౌవ్యయంతం న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో యద్గత్వా న నివర్తంతే తధామ. ఆ పరమాత్మ స్థానం సూర్యుడు కానీ చంద్రుడు కానీ అగ్ని కానీ ప్రకాశింపజేయాలి. దేని పొందినచో మరలా ఈ సంసారంలో తిరిగి రారో అది నా యొక్క శ్రేష్టమైన స్థానమై ఉన్నది. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనస్స
శరీరం యదవాప్నోతి తాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయ. పంచేంద్రియాలు మనస్సు అటువంటి గ్రహించి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయట. శ్రోత్రం చక్షుః ఉత్క్రామంతం స్థితిం వాపి పుంజందం వా గుణాంతికం పురాణాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషా. ఒక శరీరం నుండి వేరొక శరీరాన్ని సత్వాది గుణంతో కూడిన వాడు జీవాత్మను అజ్ఞానంలో చూడగలరు. జ్ఞానదృష్టి గల వారు మాత్రం చూస్తున్నారు, తెలుసుకుంటున్నారు. అనగా ఆ క్రియలు జరుగుతున్నా ఇప్పుడు అతనికి అత్యంత ఎదురుగాలని జ్ఞానం మాత్రమే తెలియదు. ఈ విషయం జ్ఞానులకే తెలుస్తుంది, మనకు తెలియదని చెప్పండి. యతంతో యోగిన ఆత్మసమక్షాత్కారం తమ ఏంటంటే ఆత్మను చూస్తున్నారు, అనుభూతం నడుచుకుంటున్నారు. అటు ప్రయత్నం చేస్తున్న వారు నేను అవివేకులు ఆత్మను చూడజాలకున్నారు. కాబట్టి ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందాలనే యోగులు సాధకులు మాత్రమే ఆ ప్రయత్నం చేయగలరు. యథాదిత్యగతం భూమిలో ప్రవేశించే శక్తి చేత సమస్త ప్రాణులను ధరిస్తూ ఉన్నాను. రహస్వరూపుడు చంద్రుడిని చూస్తున్నాను. అహం వైశ్వానరో నేను వైశ్వానుడిని జఠరాగ్ని ఉంటాను. ప్రాణాపాన వాయువుతో కూడుకున్నాను. తిన్న ఆహారాన్ని సర్వైరహమేవ విద్యో వేదాంతకృతే దవిదేవచాహం. నీ సమస్త ప్రాణులకి హృదయంలో ఉన్నవాడును నా వలనే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మరుపు ఇవన్నీ కలుగుతున్నాయి. వేదములన్నిటికీ చేతను తెలియదగిన వాడు కూడా నేనై ఉన్నాను, మరియు వేదము ఎరిగిన వాడిని కూడా నేనై ఉన్నాను. ద్వావిమౌ ప్రపంచంలో చరుడని అక్షరుడని ఇరువురు పురుషులు గారు. అందు సమస్త ప్రాణుల దేహంలో ఉపాధుల్లో శరుడని జీవుడు అక్షరుడు, దేహం మాత్రం శరుడు, నాశనం అయిపోయేది. ఉత్తమ పురుష ఈశ్వర ప్రదితం పురుషోత్తమ. నేను క్షరస్వరూపుని కంటే మించిన వాడను, అక్షర స్వరూపుని జీవుని కంటే కూడా శ్రేష్టమైన వాడిని అయినందువల్ల ఈ ప్రపంచం నందును వేదమైన పురుషోత్తముని ప్రసిద్ధికి ఎక్కి ఉన్నాను. యో మామేవమసమ్మూఢో జనాతి పురుషోత్తమం సర్వ విద్దయతి మాం సర్వభావేన. మనసులో సర్వలా భజిస్తూ ఉన్నారు తెలిసిన వాడు. ఇది గుహ్యతమం భారత. పాపరహితులైన వాడు ఇది శ్రీమద్గీత ఉపనిషత్ బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగ పంచమోధ్యాయ. పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం చాలా మంచిదండి, మంచి అధ్యాయం. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీ భగవద్గీత.